ونشهد أن بقائم أمر الله وبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات بواجب پڑھیں اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات بواجب پڑھیں آل محمد پروردگار عالم تمام ذات کا اس فرش بلا پر چل کر ہمیں قبول و منظور فرمائے. جو مومن جو دعا لے کر آیا ہے پروردگار عالم اس فرش ادا سے کسی کو خالی نہ لوٹائے. پورا شوق سے زمانے میں اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں. پروردگار عالم وقت کے امام کا جلد ظہور فرمائے تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے. صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں. حکم ہوا ہے استاد محترم کا سفر چاہیں تھکے ہوئے ہیں جب تک قبلہ نہیں آتے جب تک آپ کو زحمت دوں گا. تھوڑا ساتھ بولتے ہیں نا تاکہ پتہ چلے کہ علی کو ماننے والے بیٹھے ہیں سوچنے والے نہیں. جیو اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب سے بہت ہی مشہور و معروف آیت تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا ہے. خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. اپنی اسی بیان کو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ پریشان ہیں حیرانی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں انہی کی حیرانی کو بڑھاتے ہوئے اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین جن کا کام یہی تھا کہ وہ سکولوں میں جایا کرتے تھے. توجہ ہے سکولوں میں جایا کرتے تھے. سکولوں میں جا کے کلاس روم میں بیٹھ کر بچوں سے کہتے تھے سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا. سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا. علامہ صاحب ایک روز کلاس میں بیٹھے تھے یا بچے نے سوال کیا. ہر کوئی اپنے علم کے مطابق اپنے ذہن کے مطابق سوال کر رہا تھا. کسی نے کہا اللہ کتنے ہیں, کسی نے کہا نمازیں کتنی ہیں, کسی نے کہا روزے کتنے ہیں. علامہ صاحب نے منٹ سے پہلے جواب دے دیا اللہ ایک ہے, نمازیں 5 ہیں, روزے 30 ہیں, حج ایسے کرنا ہے, زکوٰۃ ایسے دینی ہے. اب علامہ صاحب نے دیکھا کونے میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہے بار بار سوال کرنے کے لیے ہاتھ کو اٹھاتا ہے مگر کسی کے ڈر سے پھر نیچے کر لیتا ہے. کسی کے ڈر سے نیچے کر لیتا ہے. علامہ صاحب نے وہ منظر 5 سے 6 مرتبہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد بچے سے کہا کھڑا ہو اور سوال کر. سوال کرنے کے لیے ہاتھ دراز کرتا ہے, ہاتھ کو بلند کرتا ہے, سوال کرتا کیوں نہیں. بچے نے پریشانی کے عالم میں کہا وہ جو استاد بیٹھا ہے نا وہ بعد میں مارے گا. وہ جو استاد بیٹھا ہے وہ بعد میں مارے گا. علامہ صاحب نے کہا تو استاد سے نہ ڈر, سوال کر, اپنے اندر سوال کرنے کی ہمت پیدا کر. اب بچے نے پہلا سوال کیا, وہی سوال آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں, پھر دیکھتے سوال کہاں تک کرنا ہے. بچے نے ہاتھ جوڑے, ہاتھ جوڑنے کے بعد پہلا سوال کیا. علامہ صاحب بتائیں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. جو ہاتھ سلامت ہے, جو ہاتھ اٹھ گئے, خیرات لے گئے. بچے نے سوال کیا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. بچے کا سوال سنا, علامہ نے پہلا جواب دیا. وہی جواب سنیے اور تالے ہو. کیا جواب دیا بچے نے جب سوال کیا نا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. علامہ کے ماتھے پسینہ آیا. پہلا سوال کا جواب علامہ نے دیا کہیں تو شیعہ کے گھر کا بچہ تو نہیں ہے. بچے نے سوال کیا. کیا سوال کیا علامہ صاحب بتائیے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. جو بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں. ادارے کا پڑھا ہوں, ادارے کے علامہ صاحب کا شاگرد ہوں, کوئی بات کتاب سے باہر نہیں کروں گا. اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں اور اہل سنت کی کتابوں کا واقع درج ہے. بچے نے سوال کیا علامہ صاحب بتائیں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. یہ سوال صرف شیعہ گھر کا بچہ ہی کر سکتا ہے. علامہ صاحب اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. علامہ صاحب کے ماتھے پسینہ آیا. علامہ صاحب کے مسئلے سے کھڑے ہوئے, اس بچے کو قریب بلایا, گلے سے لگایا. گلے سے لگانے کے بعد کہا میں قرآن کا عالم ہوں,
میں تفسیر کا عالم ہوں، میں نبی کی حدیث کا عالم ہوں، مجھ سے قرآن کی آیت کا پوچھ، مجھ سے حدیث کا پوچھ، مجھ سے نبی کا فرمان پوچھ، میں غریب کیا جانوں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ پھر بچے نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے، کہا علامہ صاحب اگر آپ نہیں جانتے تو پھر مجھے بتائیے کہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ علامہ نے کہا جلدی بتاؤ، تجھے کیسے پتا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ علامہ صاحب اللہ اس وقت اپنے ملائکہ کے ساتھ آل محمد کو درود دے رہا ہے۔ بلندر سلوات پڑھے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اس وقت اپنے ملائکہ کے ساتھ آل محمد پر درود بھیج رہا ہے، آل محمد پر درود بھیج رہا ہے، آل محمد پر درود بھیج رہا ہے۔ صرف یہی کام ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے ملائکہ مل کر آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، اور قرآن بھی یہی کام کرتا ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ علامہ صاحب موجودگی میں قرآن بھی یہی کام کرتا ہے کہ آل محمد پر درود بھیجتا ہے، وہ اس کے منکروں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن بھی یہی کام کرتا ہے، اللہ بھی یہی کام کرتا ہے، ایک آل محمد پر درود بھیجتا ہے۔ فصلوا علی الذکر، سوال کرو ان لوگوں سے جو اہل علم ہو، جو اہل ذکر ہو۔ اگر تم جاہل ہو، پوچھتے ہیں مولا قرآن اسی سے پوچھیں کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور سمجھائے گا کون؟ جو اللہ کے کلام کو سمجھ سکتا ہو، جس کے دل پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہو۔ فصل والا جی کے پاس ختم کر دیا۔ علامہ صاحب کو ٹائم دیتا ہوں، علامہ صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے اجازت دے دی اور آپ کے سامنے ذکر محمد وال محمد ہو گیا۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ میرے استاد مجھے بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ فصل والا ذکر، سوال کرو لوگوں سے، مولا بتائیے کہ کن لوگوں سے سوال کرنا ہے، کن لوگوں کے دروازے پہ جائیں؟ تو نبی کی حدیث یاد ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جس نے بھی علم کی تلاش کرنی ہوگی محمد اور محمد آل محمد کے دروازے پہ جائے گا۔ اب سمجھئے گا، جو دروازے پہ جائے وہ علم لینے جائے گا، اور جو دیواروں کی باتیں کرے چوری کرے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بابا دے بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بابا دے بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب المعصومين يا هو يا من لا يعلم ما هو كيف هو أين هو حيث هو إلا هو وذو العزة والجبروت الصلاة والسلام على رسولك هادي الأمة وكاشف الأمة والمبعوث بالحجة القاهرة وبالمحجة الظاهرة الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة ولا دائم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اللہ پاک ان دنوں کے صدقے میں جتنے بھی حضرات بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرمائے سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کوشش کریں جن بندوں کو صلوات یاد نہیں ہیں ان کو ملا کر ساتھ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد توجہ ہے بات شروع کی جائے قرآن کریم سورہ محمد کی آیت نمبر 7 مسلسل تلاوت کر رہا ہوں اور اس عشرے کا عنوان بھی میں نے اسی آیت کو قرار دیا ہے کہ کچھ نہ ہو تو تھوڑا سا قرآن میں سے لوگ یہ تو سمجھ لیں کہ اللہ کی مشیت کیا ہے جو بندے پہلے دن سے سن رہے ہیں باقاعدگی سے ساتھ چل رہے ہیں انہیں تو لطف آئے گا اور جو نئے چہرے ہیں انہیں بھی میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ملا اور یہ کمال ہے اس جگہ کا کہ روزانہ نئے چہرے نظر آتے ہیں پرانے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں اور قرآن اللہ نے اتارا اسی لیے ہے کہ میں اللہ خود سمجھاؤں کہ محمد والے محمد کیا ہیں تھوڑا سا بولیں تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں اتر جائے ذکر میرے باپ کا نہیں ساروں کے باپ کا ہے جیو اور جو جتنا بولے گا اسے خیرات بھی اتنی ملے گی اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جو محمد و آل محمد کے ذکر میں بولتی ہے زبان اس پہ کبھی فالج نہیں پڑتا یا علی سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو اور جس کو تسلی نہیں ہوئی اس بات سے اسے مولا کا فرمان بھی سنا دیتا ہوں چھٹا امام فرماتے ہیں جو زبان دنیا میں ہمارے ذکر میں بولتی ہے وہ محشر کے میدان میں خاموش رہے گی جو بول سکتا ہے وہ ضرور بولے جو گنگا ہے اسے معافی ہے ورنہ ویسے یہ ذکر ایسا ہے کہ گنگے بھی بول پڑتے ہیں یہ ذکر کا کمال یہی ہے مولا فرما رہے ہیں صادق فرما رہے ہیں کہ جو زبان دنیا میں ہمارے ذکر میں بولتی ہے وہ محشر میں خاموش رہے گی سائل نے پوچھا مولا اگر وہ زبان جو آپ کے ذکر میں دنیا میں بولتی ہے محشر میں خاموش رہی تو جواب کیسے دے گی تو چھٹے امام صادق نے فرمایا جو زبان
اور جو مولا کے لیے پڑھتا ہے اس کا حق بنتا ہے بخل کرے بھی نہ۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک مومنہ گئی تھی جس کا نام آپ کو واقعہ یاد ہوگا، میں اشارہ دے رہا ہوں تاکہ ایمان اور بلند ہو جائے، جس کا نام ہرہ تھا۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں گئی تھی اور حجاج بن یوسف نے کہا تو بڑا علی علی کرتی ہے، تو بڑا علی علی کرتی ہے، علی کا ذکر کرتی ہے، علی کے فضائل پڑھتی ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے جواب دے۔ اب اس ہرہ بی بی کا باپ بھی صاحب تھا جو ضعیف تھا۔ اب اس بی بی نے، جس کے اندر علی ہو تو وہ بولتا ہے، بی بی نے کہا حجاج تو چاہے زمینی سوال کر تب بھی جواب دوں گی، چاہے کوئی آسمان کا سوال کر تب بھی جواب دوں گی۔ جملہ جو میں نے کہنا ہے وہ یہ ہے، اس کے باپ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا میری بیٹی تیرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، یہ حجاج بڑا ظالم ہے، تو جواب کیسے دے گی؟ ہاتھ چھڑک کے کہتے ہیں بابا خاموش، میرے مولا علی نے کہا تھا اگر ہمارے لیے بولنا ہو تم زبان ہلانا، ہم الفاظ بولیں گے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی یا علی، علی کا ذکر بندوں کا محتاج نہیں ہے، تم زبان ہلانا، لفظ ہم عطا کریں گے۔ بابا پریشان نہ ہو، بولوں گی میں، یہ الفاظ علی کے ہوں گے، اور یہ حقیقت امر ہے، آپ کبھی آزما کر بھی دیکھ لینا کہ اگر کہیں کوئی مومن مشکل میں ہو، پریشان ہو جائے، جواب نہ آ رہا، صرف مولا سے ملتمس ہو، صرف علی کی طرف رجوع کر لے، رجوع کر لے، چاہے پہلی دفعہ ہی کیوں نہ ہو۔ علی بہت بڑا کریم ہے، پہلی دفعہ کیوں نہ ہو، وہ اتنا بڑا کریم تو ہے کہ جس نے علی کا حق چھینا وہ بھی سوال کرنے آ جاتا تھا، علی جواب دے دیتا۔ جو سمجھدار بیٹھے ہیں ان سے بات کرو، اتنا بڑا کریم تو ہے علی۔ اور یہی وجہ تھی، ایک دفعہ جناب سلیمان محمدی نے کہا یا علی انہوں نے آپ کا حق نہیں دیا، آپ کا حق غصب کر لیا، مگر میں نے دیکھا ہے وہ جب بھی آتے ہیں مشکل میں پھنس جاتے ہیں، آپ سے آ کر سوال پوچھتے ہیں، آپ انہیں جواب دے دیتے ہیں، میں کروڑے جان قربان کروں علی کے اس سلیمان کو دیے ہوئے جواب پر۔ کہا مولا جب انہوں نے آپ کا حق چھین لیا ہے تو مشکل میں آپ ان کی مدد کیوں کرتے ہیں، سوال کا جواب کیوں دیتے ہیں؟ علی کیا جواب دیا؟ علی نے کہا سلیمان اگر انہوں نے شرافت چھوڑ دی ہے میں امامت چھوڑوں۔ یہ ہے علی کا جواب۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، آباد رہے جب خوش ہو کر بولے یا علی یا علی یا علی، سلامت رکھے یا علی کہنے والوں، بولے گا وہی جس کے اندر علی ہے۔ مولا نے فرمایا سلیمان انہوں نے شرافت چھوڑ دی، میں امامت چھوڑ دوں، یہ علی کا منصب ہے، یہ علی کا منصب ہے کہ جو سوال پوچھے اور علی جواب دے۔ اور یہی وجہ تھی کہ علی سے لوگوں نے دشمنی کی، دشمنی کی، اور یہ بات میں نے جو کل کی تھی جہاں ختم کی وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ علی نے اپنی زندگی میں اپنا کوئی دشمن خود نہیں مارا۔ تو بولے گا بات سمجھ آئے گی، اور میرا تجربہ ہے اگر مجمع بول رہا ہو تو بہت کچھ ملتا ہے، اور اگر نہ بول رہا ہو تو ملنا ہو وہ بھی نہیں ملتا، یہ نصیب کی بات ہے۔ ساری زندگی میں میں پوری تاریخ کی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کسی کے ذہن میں ہو تو بتا دے، علی نے اپنا دشمن نہیں مارا، ساری زندگی علی نے یا محمد کے دشمن مارے ہیں یا اللہ کے دشمن مارے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ علی نے ساری زندگی اللہ کے دشمنوں کو نہیں چھوڑا اور اللہ نے ساری زندگی علی کے دشمنوں کو نہیں چھوڑا، یہی وجہ ہے۔ یا علی سلامت رکھے، یہی وجہ ہے، اور یہی میں نے عنوان قرار دیا ہے کہ وجہ کیا تھی کہ لوگوں نے علی سے دشمنی کی ہے علی سے دشمنی اب تک کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ذاتی دشمنی نہیں ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہے،
किया है, क्योंकि अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, ऐ ईमान वालों अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और रसूल ने फरमाया कुरान में जहां भी ईमान वालों का जिक्र होता है उनका सरदार अली होता है, अल्लाह की गुफ्तगू का मरकज अली होता है। मौला इन हाथों को किसी का मोहताज न करे, अली मरकज ईमान होता है। अब अल्लाह ने कहा तुम मेरी मदद करोगे, शर्त लगा दी इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। घबरा तो नहीं गए, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा अगर तुम मदद करोगे। मैं तो इसी बात पे ही इतना लुत्फ लेता हूं कि खालिक के कुल होकर कह रहा है मेरी मदद करो, और आप इस बात को सोचकर हैरान हो कि वो जिनसे मदद मांग रहा है वो कितने कमाल पर होंगे कि अल्लाह होकर कह रहा है मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा जो घबरा गए एक आयत और पढ़ देता हूं, सूरह हदीद की आयत है। अल्लाह कह रहे लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, हमने रसूलों को भेजा बिल बय्यिनात, मौज़ात देकर। फिर अल्लाह फरमा रहा है सूरह हदीद है व अंज़लल हदीद फीहि बासुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास व लियअलमल्लाहु यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब। अल्लाह ने कहा मैंने रसूलों को भेजा मौजज़ात देकर, व अंज़लल हदीद, और मैंने एक खास लोहा आसमान से नाज़िल किया है। जो बेदार बैठे हैं अल्लाह कह रहे कुरान है और सूरह हदीद है, अल्लाह कह रहे मैंने खास लोहा, व अंज़लल हदीद, ऊपर लोहार की दुकान नहीं है, हदीद अरबी में कहते हैं सख्त लोहे को, ताकतवर लोहे को हदीद कहते हैं। अल्लाह कह रहे अंज़लल हदीद, रसूल भेजे मौजज़ात देकर। मेरी कोशिश होती है बात को मुत्तसिल रखूं, जो कल आपके जहन में है वही बात आगे चले। अल्लाह कह रहे अंज़लल हदीद, मैंने आसमान से नाज़िल किया खास लोहे को, अल हदीद है आम लोहा नहीं है, खास लोहे को नाज़िल किया। फीहि बासुन शदीद, जिसमें बहुत सारी जंग है, उस लोहे में बहुत सारी जंग है। व मनाफ़िउ लिन्नास, और लोगों के लिए नफा भी है लोहा, पता नहीं कहां बैठे है लोहा। अल्लाह करे शदीद, उसमें जंग भी है। व मनाफ़िउ लिन्नास कुरान है और लोगों के लिए नफा भी है, यानी अल्लाह ने कोई ऐसा लोहा नाजिल किया है जो जंग भी करता है और लोगों को फायदे भी पहुंचाता है। तो जब लोहा फायदा पहुंचा सकता है, जिसके हाथ में होगा वो क्यों नहीं देता? वो लोहा जिसके हाथ में होगा, मौला इन हाथों को सलामत रखे। लोहा मुनाफा दे रहा है, कुरान है कुरान। थोड़ी देर चुप हो, शायद कुछ हो जाए, वो फायदा हो जाए। चुप ऐसे हुए, कुरान है। अल्लाह करे वो मनाफ़िउ लिन्नास, मैं हैरान हूँ, लोहा नाज़िल किया, लोहा नाज़िल किया। मौलवी कुरान नहीं पढ़ते, कुरान देखा ही नहीं है, देख ही नहीं सकते, समझे नहीं है, समझ भी नहीं सकते। ये आयत पढ़ी तो एक मौलवी कहने लगा ऊपर कोई लोहे के कारखाने, ऊपर कोई लोहे के कारखाने हैं जो वहां से लोहा नाजिल होगा। मैंने कहा ऊपर अल्लाह तो है जो सबसे ऊपर है। कहा हाँ। मैंने कहा अला कुल्ले शैइन कदीर है, कहता है हाँ। तो मैंने कहा जो कुरान नाजिल कर सकता है वो लोहा नाजिल नहीं कर सकता, यानी लिखी हुई तहरीर नाजिल कर सकता है। घबराता नहीं गए। अल्लाह कह रहा है मैंने नाजिल किया, लोहे को नाजिल किया, लोहा नाजिल हुआ। फीहि बासुन शदीद, उसमें बहुत सारी जंगें हैं। व मनाफ़िउ लिन्नास, और लोगों के लिए फायदा भी है, लोहे में नफा भी है। नाजिल क्यों किया? वलियअलमल्लाहु, अल्लाह जानना चाहता है, यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब, मैंने लोहा नाजिल इसलिए किया है ताकि मैं जान सकूं वो कौन है जो गैब में रहकर अल्लाह की भी मदद करता है, रसूलों की भी मदद करता है।
जानना चाहता है, नसरहू, कौन नुसरत करता है उसकी और उसके रसूलों की। यानी कोई है और वो साहिब लोहा है, यानी वो लोहा भी उसके पास है, और वो गैब हो या हाजिर अल्लाह की भी मदद करता है, अल्लाह के रसूलों की भी मदद करता है। लोहा क्या है? लोहा क्या है? कुरान सिवाय मासूम के कोई नहीं जानता। जिसे मासूम बताएगा वही कुरान समझ पाएगा। अगर कुरान मासूम से लिया होता तो फिर अलिफ लाम के नीचे तर्जुमे में अलिफ लाम न लिखा होता। अलिफ लाम मीम के तर्जुमे में अलिफ लाम मीम लिखना इस बात की दलील है कि कुरान को नहीं समझ सके तो जो पहला हर्फ नहीं समझा पूरा कुरान कैसे समझेगा? जो पहली आयत कोई नहीं समझ सका। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला बोलने वाले को सलामत रखे। जो पहला हर्फ नहीं समझा वो पूरा कुरान कैसे समझ सकेगा? कुरान समझने के लिए दरवाजे पर जाना पड़ेगा, और दरवाजे पे जाएंगे तो कुरान समझ आएगा, अव्वल से लेकर आखिर मोहम्मद तक। और मैं रसूलुल्लाह का फरमान सुना देता हूँ, अहले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है। पूछा गया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने रसूलों को मौजे देकर तो भेजा है, ये जो खास लोहा नाजिल किया है ये लोहा कौन सा है? कहा, तुमने ओहद में नहीं देखा था? अल्लाह ने अली के लिए लोहा उतारा जब तलवार टूट गई थी। अली ने कहा, या रसूलल्लाह लोहा दो। मैंने अल्लाह से कहा कि अली तलवार मांग रहा है। अल्लाह ने नाजिल करके जिब्रील के हाथों में भेज दी। अल्लाह ने नाजिल करके जुल्फिकार ओहद में जिब्रील के हाथों में भेजी, और तलवार जब लेकर जिब्रील नाजिल हुए, आम तलवार नहीं है, जुल्फिकार है। और कुरान की कसम है, मिंबर पे बैठा हूं, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, इसके अलावा कोई लोहा है ही नहीं जो नाजिल हुआ हो, और किसी का बाप साबित कर ही नहीं सकता कि जुल्फिकार के अलावा कोई और लोहा हो जो नाजिल हुआ हो। लोहा उतरते हुए भी अली के लिए देखा है, और उंगली से लोहा उड़ाते हुए भी अली ने देखा है। लोहा उड़ाया भी अली ने है जो आज तक वापस नहीं आया, और लोहा उतारा भी अली ने है। मौला इन हाथों को सलामत रखे। बात लोग हैरान हो जाते हैं, अली कुलैमान नारे ये जोर लगाकर अली की बात करना मेरी फितरत में है। मैं आराम से भी पढ़ सकता हूँ, हर किसी को समझ आए। यूं करके देख रहे हैं, उनको भी समझ में आए, यूं भी पढ़ सकता हूँ। मगर फितरत में है, जब अली की बात हो तो फिर अंदर से रूह अंगड़ाई लेती है, और दिल करता है कि जोश में कहा जाए कि अली का कमाल है। जिसको नहीं समझ आया जुमला खोल के बता देता हूँ, अली चाहे तो ओहद में लोहा उतार सकता है, और चाहे तो खैबर में उड़ा सकता है। और अली के हाथ की पावर ये है कि खैबर में उड़ाया था, आज तक नहीं आया। ये अली के हाथ की ताकत है, खैबर में उड़ाया था, आज तक नहीं आया। या अली, या अली, मेरा दिल है, अगर आप चाहे तो आपको वो चीज यहाँ से सुनाई जाए जो आपने कभी ना सुनी हो। लोहा उड़ा भी सकता है, और अली के लिए लोहा उतरा ओहद में, जिब्रील लेकर आए, और जिब्रील ने डायरेक्ट अली को नहीं दी तलवार, याद रखना, डायरेक्ट नहीं दी, रसूल को लाकर। ये असला आपने दुआ की है कि अली की तलवार टूट गई है, नहीं जो घबराए बैठे। एक और सहाबी की भी इसी जंग में तलवार टूटी थी। रसूल वो है जो तीनत से भी वाकिफ है, फितरत से भी वाकिफ है, और रसूल के इल्म में था कि इस सहाबी की तलवार टूटने के बाद थोड़ी देर बाद अली की भी टूटेगी, अली की भी टूटेगी। जब उस सहाबी की तलवार टूटी तो रसूल के पास आया, क्योंकि पहली पहली जंगें थी, असला इतना नहीं होता था। या उसला मेरी तलवार टूट गई है, मुझे और तलवार अता करे। रसूल खैमे से बाहर आए, दुआ चाहते तो कर सकते थे, खैमे के साथ खड़ी हुई झाड़ियों से टहनी तोड़ कर कहा, जा ये तलवार हो
तैयार नहीं है। जो जवान बैठे हैं, बूढ़े तो अब टेक लगा कर बैठे हैं कि हमने तो जो लेना था ले लिया, जो देना था दे दिया, आपको जाने यार। लेकिन जो नौजवान है, मैं चाहता हूँ, मेरा दिल है, मेरा दिल कि आपके यहाँ मुझे जो मौला ने नौकर बना के डिप्टी लगा के भेजा है, तो मैं अपना हक अदा करूं कि जो हो गया, मगर बाकी नस्लें तो अली के दरवाजे पर आ जाए। मेरा दिल है, जो हो गया, जो जवान है, नई नस्लें हैं, उन्हें तो अली समझ में आए, क्योंकि आगे अली ने होना है, कब्र में अली ने होना है, मौत के वक्त अली ने होना है, सिरात पर अली ने होना है, मिजान पर अली ने होना है, कुर्सी अदालत पर अली ने होना है, पुल्ले सिरात पर अली ने होना है। ये वजह यही है कि अली ने अल्लाह की भी मदद की, रसूलुल्लाह की भी मदद की। अल्लाह और रसूल ने मुआहदा किया है कि अली ने मदद कर करके मुझे अल्लाह को भी मनवाया, मोहम्मद तुझे भी मनवाया, और महशर के दिन मैं तो वैसे गायब हूँ, तू भी छुप जाना, अली को बिठाएंगे सिरात पर, वरना तो वही जाएगा जिसके अंदर अली होगा। ये मुआहदा हुआ इसलिए है। घबरा तो नहीं गए? ये प्लानिंग है अल्लाह की, पता लग जाएगा, जो नहीं मानता उसे भी पता चल जाएगा। और मैं उस वक्त बुखार देखूंगा उन लोगों के जो बुग़्ज़-ए अली रखते हैं, कि जब सर के मर के कब्रों से उठकर अली की जानिब जाएंगे और कहेंगे या अली जन्नत, अली कहेगा लानत है, जन्नत में है। और ये हकीकत है किस मुंह से अली से जन्नत मांगेंगे? जो घबरा गए हैं उनसे कलाम ही नहीं है, किस मुंह से अली से जन्नत
जुल्फिकार, जू कहते हैं दो को, फिकार दो तरफ से काटने वाली। नहीं, या तो जाहिल बंदा इस बात पे नहीं बोलेगा, या दुश्मन अली नहीं बोलेगा। आप सारे आलम भी हैं और मोमिन भी बैठे हुए हैं, दो रुखों से काटने वाली। और अली को अल्लाह ने जुल्फिकार दो रुखों वाली दी इसलिए थी कि जो बंदा तेरे सामने दो रुखों वाला आए, वो चाहे काफिर हो या मुशरिक, काट के फेंक देगा। अल्लाह को दो रुख वाले पसंद ही नहीं है, अली को दो रुख वाले पसंद है। मौलाना हाथों को सलामत रखे। अच्छा, फिर कुछ लोगों को इस बात पे भी तकलीफ है कि अल्लाह ने अली को जुल्फिकार क्यों दी है। मुगल चक वालों क्या याद करोगे, कोई बंदा आया था तुम्हारे पिंड में। हाँ, मुझे पता है लोगों की फितरत तबीयत तीनत है, मरने के बाद कदर करते हैं, जिंदगी में कदर नहीं करते। अल्लाह ने तलवार अली को दी, इस बात पे भी जिद है। अली को क्यों दी? अल्लाह ने दी है, दिलवाई रसूल से है। रसूल के पास अल्लाह के दो कमाल थे, दोनों अली को दे दिए। ये बात इसलिए की है कि आगे इससे बड़ी बात करनी है। दो कमाल अल्लाह ने अता किए थे, तलवार के लिए है नाज़िल किया, और दूसरे शाहकार के लिए इन्ना आतैना कल कौसर, जुल्फकार भी दी है, बतूल भी दी है। अल्लाह ने मोहम्मद को दी है, मोहम्मद ने बेटी भी अली को दी है, तलवार भी अली को दी है। ये दोनों मौजूद मोहम्मद है, जो मोहम्मद। और इन दोनों बातों से आप अभी बहुत पीछे हैं। इन दोनों बातों से लोगों को जलन थी, लोगों को जलन थी कि रसूल ने, हमने मांगा, हमें झाड़ी मिली, और अली को तलवार की। जब जंग खत्म होती थी तब फैसले होते थे, बैठ डेरों में बैठ के पंचायत लगाते थे। अच्छा, मैं और खोल देता, जब हिसाब किताब करते थे ना, मेरे हिस्से में कितनी खजूरें आई, तब ये भी बात करते थे, अली ज्यादा नहीं रह गया। पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं, और मैं भी हकीकत है, तारीफ बता रहा हूँ। जब खजूरें गिनते थे तो कहते थे अली ज्यादा नहीं ले गया। और एक जंग में तो इतना जल गए कि अली ज्यादा ले गया कि रसूल के पास आ गए, और गालिबन यही खैबर थी, और आकर कहा या रसूल अल्लाह, हम भी तो गए हैं, मगर आपने अली को दो हिस्से दिए हैं, हमने एक एक हिस्सा दिया है। रसूल ने कहा जाहिलो, कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह ने कुरान में कहा मर्द के दो हिस्से, मर्द के हिस्से का दो है कुरान में। और हाथों में सलामत रखे। आप आग रहे जो बोल रहे हैं, हक अदा कर दिया, इस जुमले पर बोल लेगा, और इन जबानों को सलामत रखे। मौला ने फरमाया कुरान नहीं पढ़ा, अच्छा, कुछ बंदे हैं जो कह रहे हैं ना बोले कहीं दांत खत्म ना हो जाए। पिछले को भी दे रही है, सबका अपना अपना हिस्सा है। मैं अपने ईमान से बात कर रहा हूँ, किसी को कोई चीज समझ कर न सुना करो, सबको हुसैन की वजह से सुना करो, और सबको बराबर हक दिया करो। अगर पढ़ने वाला हक अदा कर दे और तुमने सुनने का हक अदा न किया तो हुसैन के सामने खड़े हो गए, फिर हुसैन को जवाब देना पड़ेगा। मैं तो पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ। जियो जियो चलते हैं, बेटी भी अली को दे दी, तलवार भी अली को दे दी, और अपने हिस्से में तो कोई चीज नहीं आई। और ये नहीं है कि मांगने नहीं गए थे, मांगने गए थे, मांगने गए थे। एक को तो बेइज्जती करके निकाला था, मैं इशारा ही कर सकता हूँ, आपने खुद समझना है। एक को बेइज्जती करके निकाला था, इधर अपने जैसों में ढूंढ, पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। जहाँ रहमत थी, मगर जब कोई आया था सैयदा ज़हरा का रिश्ता लेने के लिए, तो रसूलुल्लाह ने कहा था आज के बाद ज़हरा का लफ्ज मुंह से न निकालना, उसके रिश्ते का हक मुझे नहीं, अल्लाह को है।
बनाना था, फिर वो खुद चल के भी नहीं गया, बल्कि अल्लाह ने बुला लिया और बुला कर कहा पर्दे वाले की बात है, पर्दे में करूंगा। बुलाया इसलिए है कि कोई फरिश्ता भी इस लायक नहीं है कि तुझसे ज़हरा का रिश्ता मांगे। अगर मोहम्मद तू राजी है तो बेटी तेरे घर की है, बेटा मेरे घर का है। अगर मोहम्मद तू राजी है, मौला इन हाथों को सलामत रखे। अगर मोहम्मद तू राजी है, मौला आपको पर लगा दे नए फैसलों ज़ियारत के लिए जाए जो हाथ उठ रहे हैं। अगर तू राजी है, ये तलवार भी अली को दी। अब मुझे याद आ गया है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर पहले मेरी ज़बान से सुना भी है तो लुत्फ लेना, कुरान कभी पुराना नहीं होता। तलवार भी अली को दी है, बेटी भी अली को दी है, और ये बात आज तक हजम नहीं हो रही। दुश्मनी अली से इसलिए है कि अल्लाह की मदद की है, नबी की मदद की है। और मैं कहा करता हूँ इस मौके पर कि चलता है क्यों अली के कमालात देखकर, इज्जत खुदा भी देता है। औकात हो तो अल्लाह से बड़ा करे। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला आबाद उस्ताद रखे जो बोल रहे हैं। चलता है क्यों अली के कमालात देखकर, ये भी कमाल अली है। इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर, और मिलती जो ऐसे वैसे को तो हिलती न जुल्फ़िकार। तलवार हक ने दी है मगर हालत देखकर, जैसा हाथ था वैसी तलवार अता की है। मौला सलामत रखे आपको। उगले चक वाले सुबह बोलेंगे तलवार हक ने दी है मगर हाथ देखकर। दो रुखों वाली को जो दो तरफ से चले उसे जुल्फ़िकार कहते हैं। पप्पू शादी लुत्फ आ रहा है कि नहीं, मजमून पसंद है। मौला आपको सलामत रखे। दो रुखों से जो चले। अच्छा, बाज लोग ऐसे होते हैं किसी का नाम ले लिया जाए तो ये भी मसला है, तो मेरा क्यों नहीं लिया? सारों को भी ले सकता हूं, मगर उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई है ना, मुझे उसका लुत्फ आया, इसीलिए उनका नाम लिया। सबके चेहरे पे है मगर ऐसी मुस्कुराहट आई है इसलिए। नाम लेने में कोई कबाहत नहीं है। मौला फरमाते हैं खुशामद किसी की ना करो, अगर करनी भी हो तो मोमिन की करो। फरमान है, मौला का फरमान है, मोमिन के लिए है बड़ा कि मोमिन की तारीफ भी करनी हो ना। सही ना, क्या बात, तारीफ है ही मोमिन की। ईमान वाले की तारीफ है, बेईमान की क्या तारीफ? बेईमान की कोई तारीफ नहीं, ईमान वाले की तारीफ है। और मेरा दिल तो चाहता मैं एक एक बंदे की तारीफ करूं। जो जो अली के फजाइल पे मुस्कुराता है ना, चेहरा यूं नूर की तरह खिल जाता है, हर उसकी तारीफ करूं। लेकिन लोग करना नहीं, मसला ये। अब मैं पहले दिन से चाह रहा हूँ हैदर शाह की तारीफ करूं। क्यों करूं? ये अज़ादारी यहाँ हो रही है, दिखा पूरी दुनिया में रहा है। मुझे लोगों के फोन आए हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। ये इसकी तारीफ नहीं है, ये इसकी इस नौकरी की तारीफ है जो हुसैन के लिए कबूल हो रही है। वरना किसकी जरूरत है कि अज़ादारी की निशात करे? हर कोई नहीं कर सकता। और जो जो जिस तरह भी कर रहा है, हुसैन की निगाह उस पर है। मुझे हर किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सब मेरे दायरे में हैं। मैं किसी एक का नहीं हूँ, सबका हूँ। मौला मैं तो आपके लिए इतना चाहता हूँ, मेरे दिल में तड़प है, चाहता हूँ, और ये हक के दीन है। अगर मैंने दीन पढ़ा हुआ न होता तो ये बात न करता। दीन पढ़ा है इसलिए दीन के दर्द से बात कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए कोई ऐसा दर्श बनाऊं कि इनके बच्चों के लिए दीन आसान हो जाए। जेड़े चुप हो गए ताड़े को पैसे नहीं लाने हुए, आप ही बनाना है, आप ही बनाना है। सिर्फ मेरे दिल की तमन्ना है, अब पता नहीं मौला कब पूरी करते हैं। मैं चाहता हूँ, और ये भी हो सकता है जो मौला ने बनवाया है वही चल पड़े। ये भी हो सकता है जो मौला ने यहाँ बनवाया है वही चल पड़े। चलने वाले हो तो बड़े बड़े काफिले चल पड़ते, साथ देने वाले। मगर मेरे दिल में ख्वाहिश है, क्योंकि मैं इधर बहुत आपके इलाके में फिरा हूँ, मजलिस से पड़ी है, मैंने देखा है यहाँ ईमान भी कम है, अकीदा भी कम है, दीन भी कम है। कुछ लोग समझे नहीं है, कुछ समझना नहीं चाहते कि इनकी समझ में नहीं आता, और जिसकी समझ में नहीं आएगा वो भी समझेगा। मेरे दिल की तमन्ना है, देखो कितनी बड़ी दिल से सच्ची बात की है तो वो भी आ गए।
ہاں درس والے بھی آ گئے اور یہ درس والے ہیں, ہم بھی درس والے ہیں. اتنے رولا ہی ہوئے پھر چپ ہو گئے. انہوں نے گل کیوں کی تھی؟ او بھائی کیا کر خدا کے واسطے سب علی والے ہو, علی کا واسطہ ہے, سب علی والے ہو تو پھر تو میں میری تیری کیا ہے؟ جب ہو ہی علی والے سارے پھر سب کچھ علی کا ہے, سب کچھ علی کا ہے, تیری میری نہیں ہے. بابا جس نے علی کی بیعت کی ہوئی ہے, بیعت نکلا ہے پیسے, بیع کمانی ہے بیچ بیچ دینا. جس نے اپنے آپ کو علی کے ہاتھوں پہ بیچ دیا ہے وہ اپنا نہیں علی ہو رہا ہے, کچھ اپنا نہیں ہے, یہاں سب علی کا ہے. ہم نے علی کی بیعت کی ہوئی ہے اور بیچ دیا ہے. دیر سے آنے کی وجہ تو میں باہر پوچھوں گا, مگر بات بہت بڑی کر رہا ہوں. ذوالفقار, ذوالفقار دو رخوں والی, دو رخوں والی ذوالفقار, اور جو صاحب ذوالفقار ہے اس کے بھی دو تیور ہیں. میں نے تو کہا نئی بات ہے, سنیں گے. صاحب ذوالفقار کے بھی دو تیور ہیں, ذوالفقار کے بھی دو کاٹ ہے. صاحب ذوالفقار اگر زمین پر ہو تو اس کا اپنا تیور ہوتا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا ہے, اگر پردہ وحدت میں ہو تو پھر تیور بھی وجہ اللہ ہے, وہاں پھر وجہ اللہ ہوتا ہے, یہاں ولی اللہ ہوتا ہے. یہ صاحب ذوالفقار کا کمال ہے. اور علی کی ذوالفقار کے دو جملے سن لو کافی ہے. اگر کل چاہا تو میں نے تو آگے ذوالفقار پہ اشرا بھی پڑھ سکتا ہوں. علی کی تلوار ہے, علی کی تلوار ہے. جب علی کے فضائل جو اللہ نے ازل سے شروع کیے تھے ابھی تک ختم نہیں ہوئے, تو پھر جو علی کے ہاتھ میں ہے, جو قبضہ قدرت میں ہے, اس کے فضائل بھی ختم نہیں ہو سکتے. ایک دن مولا علی جنگ خندق سے جب واپس آئے, میری عادت نہیں ہے جنگیں پڑھنا, لیکن آپ کو ایک فرمان سنا دیتا ہوں. پانچویں امام کا فرمان ہے کہ جب ہمارے بچے, پانچویں امام نے فرمایا جب ہمارے بچے تھوڑا سا بڑا ہونے لگتے تھے تو ہم علی کی جنگیں سناتے تھے. نا آپ نے سمجھا کہ بندے نے کہا ہے, امام نے کہا ہے. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارے بچے تھوڑے سے سمجھدار ہو کر بڑے ہوتے تھے تو ہم انہیں علی کی جنگیں سناتے تھے اور بار بار سناتے تھے تاکہ ہمارے بچے بزدل نہیں بہادر ہو جائے. جنگیں سنائی اس لیے جاتی ہے کہ بچے بہادر ہو جائیں, ہمارا کوئی بچہ بزدل نہ رہے. اور جس کا علی امام ہو اس کے ساتھ تو بزدلی کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. اور مولا علی کا فرمان ہے کہ خوف اور علی کی محبت ایک دل میں نہیں رہ سکتے, اور جس کے دل میں ہے وہ نہیں بولا یا محبت ہے یا خوف ہے, دو میں سے ایک چیز ہوگی, کیونکہ مولا نہیں اکٹھی نہیں رہ سکتے, نہ خوف نہ علی کی محبت. یا محبت علی ہوگی یا خوف ہوگا کسی بھی چیز کا, چاہے قبر کا کیوں نہ ہو, چاہے آخرت کا کیوں نہ ہو. بھائی جب تمہیں علی کی محبت پہ اتنا اعتبار ہی نہیں ہے کہ قبر اور آخرت میں بچا لے گا تو پھر محبت نہیں ہے. جب اعتبار ہی نہیں ہے, گھبرا تو نہیں, جب اعتبار ہی نہیں ہے, یہ کہنا ضروری ہوتا ہے. کچھ بندے مسکرا پڑتے ہیں اور کچھ بندے سوئے ہوئے ہیں, ان سے کہہ رہا ہوں گھبرایا تو نہیں ہے. اور میں نے ذوالفقار کا سیدہ کے ساتھ ذکر اس لیے کیا کہ آج آپ کو بہت بڑا تحفہ دے کر جا رہا ہوں, اور میرا دل ہے اس مجلس میں دو تحفے دوں. ایک تو یہ ذوالفقار کا ذکر, اور دوسرا تحفہ ہے مجھے آئے دن روزانہ جب سے اشرا شروع ہوا ہے اولاد کے لیے کہتے ہیں دعا کریں کہ جو بے اولاد ہے صاحب اولاد ہو جائے. آج میں آپ کو بتا کر جاؤں گا اور مولا عطا کرے انشاءاللہ. مولا کی بتائی ہوئی بات ہی بتاؤں گا, لوگوں کو نہیں پتا اس لیے مجبور ہے, اس لیے پریشان ہے. میں بتا کر جاؤں گا انشاءاللہ اللہ علی کا اللہ عطا کرے گا اور علی کے ذریعے سے عطا کرے گا انشاءاللہ. یہ ذوالفقار کی بات مکمل ہو جائے. ایک دن مولا علی جنگ خندق سے واپس آئے. میں پوری رفتار میں پڑھ سکتا ہوں مگر آپ سانس لے لو. واپس آئے
जंग खंदक जानते हैं ना, जंग अज़ाब कुल कुफ्र को मार के अली आए, मारा इसी तलवार से है, कुफ्र को खत्म अली ने इसी जुल्फ़िकार से किया है। घर आए वापस, रसूलुल्लाह मस्जिद नबी में, अली मस्जिद नबी में, रसूल के पीछे पीछे, मेरी तरफ देखें, रसूल के पीछे पीछे बैठे मस्जिद में मुसल्ले पर रसूल, अली बैठने लगे, न्याम से तलवार को निकाला, जुल्फ़िकार को निकाला और निकाल के कहा कंबर ये सैयदा से जाकर कहो साफ करे, पता नहीं कौन इस राज को समझेगा। कर कंबर भी सकता था, कर कंबर भी सकता था, मगर अभी राज समझ में आएगा। कहा कंबर जाओ सैयदा से कहो जुल्फ़िकार को साफ करो। कंबर लेकर दरवाजे पर आया, इरादा किया कि दस्तक दूं, अंदर से आवाज आई कंबर हाथ न लगाना। पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं और मैं कहाँ बैठ के बात करूं। बोला इन हाथों को और इन समझ को सलामत रखे, समझ कर बोले हैं। अंदर से आवाज आई कंबर हाथ न लगाना। कहा फिजा मुझे तो अली ने भेजा है, कहा मुझे ज़हरा ने भेजा है। कहाँ बैठे हैं, कौन इन राजों को समझेगा। कहा मुझे ज़हरा ने भेजा है, तलवार देने आया है ना। इरफान में उतरते नहीं हो, डरते हो कहीं समंदर में गर्क न हो जाए। ये अली की मोहब्बत का समंदर ही ऐसा है, इसमें गर्क होगे तो फिर बच जाओगे। समंदर ही ऐसा है। नंबर ला, तलवार ला, फिजा को तलवार दी, उठा कर सैयदा ने तलवार का इस्तकबाल किया। पहले जाती थी इतना इस्तकबाल नहीं होता था, आज कुफ्र को मिटा के आई। हाय हाय, कौन समझेगा कि तौहीद के कामों के लिए आले मोहम्मद का घर खुश कितना होता है कि जब कोई तौहीद का काम होता है, कुफ्र को मिटा के लाए। बीबी ने लिया और बैठ गए, साफ किया, सैयदा ने साफ किया। कंबर वापस चले गए मस्जिद में। काफी देर गुजरने के बाद अली ने कहा कंबर वो जुल्फ़िकार साफ हो गई होगी। ये हो गई होगी कम ईमान वालों के लिए कहा जाता था। हाँ तो मैं बात करूं अली की, लोग भड़क जाते, फजाइल समझ नहीं आते। अगर अली डायरेक्ट कहता हो गई है तो वहां तो इससे भी ज्यादा कमजोर लोग थे जो अब यहाँ दुनिया में है, घबरा तो नहीं गए। हो गई होगी, इसमें भी राज है, मैं नहीं बताऊंगा। हो गई होगी, हर बात नहीं बताने वाली होती। अपने इरफान को बुलंद कर, हो गई होगी, ले आओ। कंबर दरवाजे पर आया, फिर वही बात। मैं पढ़ता वही हूँ असद भाई जो आंखों से पढ़ा हो, एक बात इधर उधर नहीं करता, मेरा ईमान सुन रहा है। मौला यहाँ मौजूद है, देख रहे हैं। फिर अभी कंबर ने इरादा किया, ये दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला, फिजा ने तलवार आगे बढ़ाई। कंबर ने कहा फिजा ये मोहब्बत है, अली के मुहिब्बों की आपस की मोहब्बत है। फिजा समझदार नहीं हो गई। हाय हाय, पता नहीं कहाँ बैठे। और ये भी समझाने के लिए कहा है कि समझदार कैसे न हूँ, हर वक्त उस घर में रहती हूँ जहाँ कुरान नाजिल होता है। कंबर जब मैं अल्लाह की वही के इशारे समझ लेती हूँ, अली के इशारे। हाय 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 हाय, आपके सरों से गुजर गई है बात। मैं वहां रहती हूँ जहाँ कुरान नाजिल हुआ है, जब मैं वही के इशारे समझ सकती हूँ तो फिर अली के इशारे नहीं समझ सकती। कंबर ले जाओ। कंबर लेकर आए तलवार, रसूल के साथ अली बैठे, कितने अच्छे लगते हैं सरकार की तलवार है। अब आप जानते हैं या नहीं जानते, बहादुर जब अपनी तलवार मिलने के बाद, साफ होने के बाद देखता है तो उलट के पलट के जरूर देखता है। हाँ, अरब में पैदा हुए होते तो आपको पता होता। तलवार अली के हाथ में, अली ने उलट कर पलट कर देखा, फिर करीब करके देखा, देखकर का कंबर सैयदा ने साफ नहीं किया। हाय हाय, मैं तो बड़ा कुछ चाहता था मगर आप इतना सुन नहीं सकते। साफ नहीं किया, कम मौला साफ किया है तो दी है तो मैं लेकर आया। कहा ये देख, यहाँ दाग है, एक धब्बा है, धब्बा यहाँ खून का धब्बा है, वापस ले जा और सैयदा से पूछ तलवार साफ क्यों नहीं गई सही तरह।
अभी ये कहना था या रसूल ने कहा अली सैयदा से क्यों पूछ रहा है, तलवार से पूछ ले। पता नहीं कहाँ चले गए हम। ये रसूल ने कहा है, मौला इन हाथों को सलामत रसूल ने कहा मौला आपको सलामत रखे। कोई बंदा अगर खुश हुआ है तो अल्लाह कभी कोई गम न दे, अगर कोई खुश हुआ है अल्लाह कभी कोई मुसीबत न दे। यानी सैयदा से क्यों पूछना है, तलवार से पूछ लो, तलवार से पूछ लो। अली ने कंबर से तलवार को वापस लिया। अब जो बैठा रहा जमीन पे, अब मैं दूसरे खतीबों की तरह तो नहीं हूँ कि अर्श पे जाकर लगे फला हो जाए फला हो जाए। मैं तो बस आपके सीने में उतार सकता हूँ अली की मोहब्बत। परवाज़ आपने खुद करना है। अली ने तलवार को करीब किया और देख कर कहा जुल्फ़िकार क्या तुझे ताहिरा ने ताहिर नहीं किया? कहा या अली किया है। कहा फिर ये ताज क्या है? कहा या अली जब तूने कुफ्र को मिटाया था तो जिब्राइल ने कसीदा पढ़ा था, मैंने एक घूंट खून का पी लिया ताकि क़यामत के दिन मैं भी तेरे दुश्मनों के गवाह हूं। मैंने एक खून का घूंट पी लिया था ताकि मैं गवाही के लिए तैयार हूं कि अली ने कुफ्र को मिटाया। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला सलामत रखे आप, ताकि मैं गवाही के लिए तैयार हूं कि आज अली ने कुफ्र को मिटाया है। मैंने कुफ्र के खून का एक घूंट पिया है। तलवार न समझना, पीती भी है, खाती भी है, चलती भी है। आपको लोगों ने बताया कम कम है, क्योंकि आप सुनते कम कम है, सुनते कम कम है। वरना एक दिन मालिक अस्तर ने कहा था, ये बात तो आपने रोजाना सुनी है, मगर मैं इसमें नई बात कह रहा हूँ। कहा मौला मैंने आपको जंग लड़ते हुए देखा है। जो अभी सो रहे हैं वो 11 बजे क्या सुनेंगे? मौला मैंने आपको जंग करते हुए देखा है कि आप जंग करते करते तलवार रोक लेते हैं, फिर कभी कभी छोड़ देते हैं। अच्छा ये बात भी मेरी याद रखना, जो इल्म दोस्त बैठे हो, अली ने सिर्फ एक दफा तलवार चलाई थी जी, एक दफा चलाई थी। उसकी दलील है, रसूल ने कहा ज़रबत अली है। भाई हर जंग में चलाई होती तो हर जंग में कहते हैं, सिर्फ एक जंग में कहा ज़रब अली ने एक मर्तबा मारी। तलवार हर जंग में चली है, अली ने नहीं चलाई, खुद चलती थी। हाय हाय पता नहीं कहा है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, खुद चलती थी और पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। और यही बदर की जंग की बात है। मालिक अस्तर ने कहा मौला कि मैंने देखा है अब तलवार छोड़ देते हैं, सर काटती है फिर छोड़ देती है, फिर काटती है फिर छोड़ देती है, फिर काटती है फिर छोड़ देती है। कहा ये तलवार से पूछ। हाय हाय आप कहाँ बैठे हैं? मैंने पहले बात इसलिए बताई है कि तलवार बोलती है, तलवार से पूछ। जंग खत्म हुई, शाम को खैमे में आए और आकर रसूलुल्लाह से कहा आज मैंने अली से पूछा ये काटती और छोड़ती क्यों है? अली ने कहा तलवार से पूछ। या अली तलवार या रसूलुल्लाह बोलती है? कहा अगर अली के हाथ में हो तो पत्थर भी बोलते हैं, तलवार कैसे नहीं बोलेगी? मालिक अस्तर पूछ। मालिक अस्तर ने पूछा तलवार तू काटती भी है छोड़ती भी है? कहा मैं अली की तलवार हूँ, इस हाथ से इल्म ज़ाहिर होता है, उसी हाथ में होती हूँ, मुझे इल्म होता है काफिर कौन है मोहम्मद कौन है। ये अली की तलवार का इल्म है, मैं जान जान के छोड़ती हूँ। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मैं जान जान के छोड़ती हूँ। मैं जान जान के छोड़ती हूँ, जान जान के काटती हूँ। आज तो टाइम का पता नहीं चला। मैं चेहरे पहले देखता हूँ, घड़ी बाद में देखता हूँ। चेहरों से लगता है भी शायद टाइम हो गया। मैं चेहरे पढ़ के फिर घड़ी देखता हूँ। और आप सबको सलामत रखे। देखती है अपने इल्म से फिर काटती है, देखती है फिर अपने इल्म से फिर काटती है। ये तलवार का इल्म है, अली का नहीं। ये तलवार का इल्म है और उस अली के इल्म का आलम क्या होगा जिसकी तलवार भी इल्म गैब जानती है। मालिक अस्तर ने कहा मौला अच्छा ये तो एक छोड़ती है काटती है, वजह क्या है? मौला फरमाते मेरी तलवार समझती है इस किसी की नस्ल से कोई मोमिना न हो। नहीं आपने हक अदा नहीं किया। आप ये सोचे कि अली को अपने मोमिन से प्यार कितना है।
علی کو اپنے مومن سے پیار کتنا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ دیکھتی ہے نسلوں میں، اگر کوئی ایک مومن بھی آنا ہو تو چھوڑ دیتی ہے۔ پھر علی کی مومن سے محبت کیسی ہے اور مومن کو علی سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ جو علی اپنے ایک مومن کے لیے کئی کافر چھوڑ دیتا ہے، اللہ جانے مومن کو کیا ہوگا؟ جو علی مومن کی خاطر کافر چھوڑ دیتا ہے، ایک ایک چھوڑ کے کاٹتے ہیں۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ علی کریم ہی بڑا ہے، علی کریم ہی بڑا ہے۔ یہ بات یہی تک، کل سے یہیں سے شروع کریں گے، اگر آپ سنیں گے تو اسی تلوار پہ، کیونکہ بات مدد پہ آ رہی ہے اور میں لے کر آؤں گا اس بات کو اور لطف آئے گا آپ کو۔ موضوع ہے یہی، اور علی اتنا کریم ہے، اتنا کریم، کافر چھوڑ دیتا تھا، مومن پیدا ہو رہا ہے۔ علی کو پتا تھا کہاں کس نے پیدا ہونا ہے اور کس نے کیسے پیدا ہونا ہے اور پیدا ہو کے کیا کرنا ہے، بلکہ کیا کیا کرنا ہے۔ یہ علی جانتا تھا، علی کی تلوار کو بھی علم تھا، اور کریمی علی کی سنیں کتنی بڑی ہے۔ یہ آیت اللہ محسن الحکیم نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور خود جمعے کے خطبے میں عراق میں نجف اشرف میں بیان بھی کیا ہے۔ آیت اللہ محسن الحکیم نے بیان بھی کیا ہے کہ ایک شخص بصرے سے علی کی زیارت کے لیے گیا، بات مکمل ہو گئی ہے، یہ صرف آپ کی جو محبت اور عرفان ہے اسے بڑھا رہا ہوں۔ بصرے سے نجف جا رہا تھا علی کی زیارت کے لیے، اور ہر مہینے میں ایک آدھی دفعہ ضرور جاتا تھا۔ آپ تو سالوں میں نہیں جاتے، وہ ہر مہینے میں ایک دفعہ ضرور جاتا تھا، اور وہ گزرتا تھا مسیب سے۔ جو گئے ہوئے ہیں انہیں پتا ہوگا بصرے سے آؤ تو مسیب راستے میں آتا ہے۔ مسیب وہ مقام ہے جہاں جناب مسلم کے بیٹوں کا روضہ ہے، مسیب، وہاں سے گزرتا تھا۔ اور جب گزرتا تھا تو وہاں آ کر، گاڑیوں پہ نہیں ہوتے تھے اس وقت، پیدل اس وقت سے مشی کرتے تھے۔ مسیب میں ایک دشمن علی رہتا تھا، دشمن علی رہتا تھا، تو اتفاقاً یہ گزرا، اس کے باغ میں سے اس نے پانی لگایا ہوا تھا۔ کریمی سننا، اور یہاں اگر نقش ہو جائے تو رات کو بھی 2 بجے آپ دعا کرو گے۔ بات اتنی بڑی، بات علی کی ہے۔ گزرتا تھا، مسیب آ کر رکا، جب یہ رکا تو اس کسان نے جس نے پانی لگایا ہوا تھا، دشمن علی تھا، دیکھا اس کو، چلتا چلتا اس کے قریب آیا، بندہ خدا مسافر لگتا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا بصرے سے۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہا اپنے امام کے پاس۔ نجف نہیں کہا، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے، اپنے امام کے پاس۔ نجف نہیں کہا، امام کے پاس۔ کس امام کے پاس؟ جس جیسا کوئی نہیں، آگے بھی مومن تھا اور مغل چکا نہیں، بصرے کا تھا۔ اس نے کہا اپنے امام کے پاس، جس جیسا کوئی نہیں۔ کہا نام لے، کیا نام ہے؟ کہا علی کے پاس۔ جب علی کا نام سنا نا، بغض جو تھا، کتے کی شکل بنا لی، اب یہی کہوں گا، انہوں نے کہا تم بڑے علی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، سیدھا کہتا علی کی قبر پہ جا رہا ہوں۔ کہا قبر نہیں ہے، علی ہے، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے، قبر نہیں ہے، علی ہے، اور علی مولا موجود ہے، میں علی سے ملنے جاتا ہوں۔ وہ تو قتل ہو گیا تھا، یہ تو سمجھتا ہے، علی زندہ ہے، علی زندہ ہے، اور آج بھی علی ہماری بات کو سنتا ہے، میری زیارت کو سنتا ہے اور ہمیں دیکھتا ہے۔ جب اتنی بات اس نے کی تو وہ مکسر مزاج جل گیا، اس نے کہا اگر یہی بات ہے، تیرا علی زندہ ہے، سنتا ہے، تو یہ لے، میں علی کو یہ کہہ رہا ہوں، میں علی کو یہ کہہ رہا ہوں۔ اس نے بکواس کی علی کے خلاف، یہاں جو کی نہیں جا سکتی، اس نے بکواس کی۔ اب یہ مومن کمزور تھا، ارادہ کیا کہ اس سے لڑوں، لیکن لڑ نہیں سکا، رونے لگ گیا، لڑ نہیں سکا، رونے لگ گیا اور سامان اٹھا کر چل پڑا، اور اس نے جاتے ہوئے اسے کہا اپنے علی سے بھی جا کر کہہ دینا کہ میں نے تیرے خلاف اتنا کچھ کہا ہے، اگر زندہ ہے تو کچھ کر کے دکھا۔ تھک گئے ہیں، چھوڑ دیتا ہوں، مصائب ذاکر پڑھ لے گا۔ علی سے کہنا زندہ ہے تو کچھ کر کے دکھا۔ یہ نجف میں آیا، مولا کی زیارت کی، زیارت کرنے میں اتنا مست ہوا، اسے بات بھول گئی، آ کر مہمان خانے میں سو گیا۔ جیسے ہی سویا، رات کو علی خواب میں آ گیا۔ دیکھیں اس کی کہی ہوئی باتوں کو کس طرح علی سچا کر رہا ہے کہ ملتا ہے علی، زندہ ہے علی۔ خواب میں علی آ گئے، اور یہ خواب میں بیدار ہو اٹھا، سلام کیا، قدموں پہ گرا۔ مولا نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، بات بھول گیا ہے،
ओए होए खा गया, सारी बात खा गया। इतनी बड़ी बात थी कि बात उसने मुसय्यम में की। अली ख्वाब में आके करे पैगाम लाया था, बात भूल गया। कहा मौला उसने गुस्ताखी की है, मुझे अच्छा नहीं लगा, आपसे शिकायत करूं। अली ने कहा परेशान न हो, उसने जो कुछ कहा मैंने सुन लिया, तूने जो कुछ कहा वो भी सुना। वापस जाकर उसे कहना कि जो तू रोज कहता है वो अली सुनता है, मगर तुझ पे अज़ाब नहीं करता। क्योंकि एक दिन तूने दरियाए दजला के किनारे बैठकर कहा था कि इतना पानी बह रहा है, क्या होता अगर एक घूंट हुसैन को दे देते। क्या हुसैन की वजह से अली ने तुझ पे अज़ाब नहीं किया? उसे पैगाम दे देना कि इतना दरिया बह रहा है, तूने एक दिन बैठे हुए सोचा था तू हमारा दुश्मन, मगर तूने एक दिन बैठे हुए सोचा था इतना दरिया बह रहा है, क्या होता अगर हुसैन को एक घूंट पानी दे देते। मौला ने फरमाया बस इसी एक जुमले की वजह से न वो अज़ाब करता है न मैं तुझ पे अज़ाब करता हूँ। आप खुद सोचो, जो दुश्मन होकर हुसैन के लिए इतना कहे तो उस पर अज़ाब नहीं होता, और जो हुसैन पे ज़ारो कतार रोता है उसे हुसैन अज़ाब कैसे होने देगा, उसे जहन्नम में कैसे जाने देगा। और ये हुसैन की करीमी है, याद रखना। वहाँ ज़र्फ देखे जाते हैं, वहाँ ज़र्फ देखे जाते हैं, नाम और नमूद और नुमाइश नहीं देखी जाती, नहीं देखे जाती। हर किसी की बारी रोया करो। तुमने हुसैन को रोना है, जाकिर को नहीं। हुसैन को रोना है। और ऐसे ऐसे वाक़यात इसी पाकिस्तान में ऐसे शादी मौजूद है। हमारे मुल्तान के करीब है डेरा गाजी खान, वहाँ का एक वाक़या है। मजलिस हो रही थी, एक छोटा जाकिर, आप छोटा कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, बेचारा हाजी जाकिर, सीधा साधा, लैंड क्रूजर नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, सीधे साधे कपड़ों में सुबह के मजलिस पे मिंबर पे बैठ गए और हर थोड़ी देर बाद पानी को ले, सही में थोड़ा देर पानी को ले, सबर कर। आपने अब भी देखा हो, बात गौर से सुनना और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। 10 से 12 साल पहले की बात है, यही पाकिस्तान की। सही में पढ़ गया, सबर कर। बड़े जाकिर आ रहे थे, पढ़ रहे थे, सबर कर। दोपहर का वक्त हुआ तो वो खड़ा हो गया, वो गरीब जाकिर खड़ा हो गया। उसने कहा सही मैं घर बैठे, मेरे बाल शाम थी गई, तो मैं पढ़ के नहीं जाकिर दोपहर। उसने जेब से पैसे निकाले और पैसे निकाल के पैसे पकड़, पढ़ना नहीं तू वन। इधर से इसने कहा तू वन। जाकिर मेंबर से नीचे उतरा, उधर औरतों में शोर मच गया, रोने की आवाज बुलंद हो गई। पानी दौड़ कर आया, उस पर्दे के पीछे जब मस्तूरात बैठी थी, और आकर उसने कहा क्या हुआ, अपनी जोजा से कहा पानी ने क्या हुआ। कहा आपने जब उस जाकिर को मिंबर से नीचे उतारा है तो यहाँ 2 बीबियां बैठी थी। एक छोटी बीबी ने कहा फूफी आओ चलिए, हमारे जाकिर को तो नहीं पढ़ने देते, फूफी हम शाम से सुनने के लिए आई है। बाबा हमारे फूफी हमारे जाकिर को नहीं पढ़ने देती। कोई जाकिर पढ़ा छोटा नहीं है, अल्लाह जाने अली की बेटी को किसका जिक्र पसंद आ जाए, अल्लाह जाने बीबी। और आप तो सुन के चले जाते हैं, मगर मैं पूरी आलमाना जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 10 दिन तक 3 बीबियां अज़ाखानों से नहीं जाती। एक शाम वाली अली की बेटी नहीं जाती, एक शाम वाली हुसैन की बेटी नहीं जाती, और एक मदीने वाली मोहम्मद की बेटी नहीं जाती। और बैठ कर रो कर देखती है अज़ादारों की तरफ। जब कोई बड़ी मुसीबत पड़े और अज़ादार न रो सके तो एक दूसरे की तरफ देख कर कहते इन्होंने उतरते हुए जो नहीं देखा, इन्होंने जुल्म होते हुए जो नहीं देखा, इन्होंने तुम्हें बाजारों में जाते हुए जो नहीं देखा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। और आप अज़ादार अगर अपना मकाम समझ जाए तो फिर किसी जाकिर को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। खुदा की कसम, जब आप मसाइब में धाड़ कर या चीख मार कर हाय हुसैन कह के रोते हैं तो मासूमा सकीना बीबी सैयदा ज़ैनब से पूछती अम्मा ये रोने वाले हमारे रिश्तेदार हैं? कहा नहीं बेटी, कहा अम्मा इन्होंने उतरते नहीं देखा फिर भी रो रहे हैं। कहा ये रिश्तेदार नहीं, हमारे हुसैन के अज़ादार है। अब अज़ादार को भी चाहिए कि वैसे अज़ादारी करे जैसे हुसैन की बहन जाती है। बस एक जुमला लंबी हो गई बात, एक जुमला। मुहर्रम के 10 दिनों का मकसद है कि आपकी रूह पाक हो जाए, ईमान पाक हो जाए। यहाँ नंबर नहीं लग रहे, यहाँ मुकाबला नहीं है, यहाँ जीत हार नहीं है, यहाँ बड़ा पड़ा है छोटा पड़ा ये नहीं है। ये हुसैन की बारगाह है। पहले हुसैन मजलूम है, फिर हुसैन की मजलूमियत में मुकाबला करे तो वो हुसैन का दुश्मन है।
रोते अली की बेटियों को है। मुझे हर मसाइब आता है मौला की दुआ से और करम से, मैं भीख मांग के आया हूँ करबला और नजफ से, मगर मैं जिम्मेदार बंदा हूँ, एक दर्द से मेरा ताल्लुक है और मिंबर के असूलों को भी जानता हूँ और मजलिस के हक को भी जानता हूँ। कभी भी पहला बंदा वो मसाइब नहीं पढ़ सकता जो बाकियों ने पढ़ना, और आप देख रहे हैं मैं पहले दिन से नहीं पढ़ रहा, मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, सब कुछ मुझे आता है, पढ़ सकता हूँ, मगर हक ये है मिंबर का और असूल खिताबत और ज़ाकिरी भी यही है कि किसी बात को न छेड़ो, जिसने जिसका हक है वही पढ़ेगा। और ये बात तो उसके हिस्से में आई है, जो अली की बेटी ने लिख दी है, वो वही पढ़ेंगे, जो मेरे हिस्से में आया है मैं पढ़ूंगा। जब लुटा हुआ काफिला शाम के बाजार में पहुंचा, ये मेरे हिस्से में आया, जो मैं 3 दिन से पढ़ा हूं, ये मेरे हिस्से में आया। हो सकता है मोहम्मद की माँ मुझ पे राजी हो कि अपने हिस्से का मसाइब मुझे भी ने दिया है, और ये मैं पढ़ रहा हूँ, और मौला सब पे राजी हो जो अज़ादार बैठे हैं और रो रहे हैं। एक जुमला मसाइब का, बात लंबी हो गई है। जब लुटा हुआ काफिला शाम के बाजार में दाखिल हुआ, मैंने लुटा हुआ कहा है, कम बंदों ने हाय कहा है। लुटा हुआ लुटा कैसे? ऐसा लुटा कि जब शाम के बाजार में पहुंचे, न भुप्पी ने सज्जाद को पहचाना, न सज्जाद ने भुप्पी को पहचाना। सर पे भी खून था, चेहरे पर भी खून था। अजरो कुमार अल्लाह शर्माए नहीं, अली की बेटियां कुर्सी के लिए आई हुई है, फजाइल सुनने के लिए नहीं आई। अजरो कुमार अल्लाह। लुटा हुआ काफिला इस अंदाज से लुटा, और जब बाजार में दाखिल हुआ, मैंने जहां तक पढ़ा है 15 लाख का हजूम था। बाजार शाम में 15 लाख का हजूम था। आपके इस बाजार में लाख का मजमा हो जाए तो मर्द घबरा जाएगा, मगर वहां 15 लाख का हजूम था। और अली की बेटियों के महमल दाखिल हुए, हजूम के रश की वजह से ऊंट घबरा गए। इन ऊंटों पर अली की बेटियां सवार थी, और जो पहला ऊंट बीबी आलिया का था वो जमीन पर बैठ गया। जैसे ही वो ऊंट बैठा, दूसरा भी बैठा, तीसरा भी बैठा, ऊंट बैठ गए। बाजार की भीड़ की वजह से जब ऊंट बैठे तो शिमर ताजियाना लेकर अगले वाले ऊंट के करीब आया और उसके मुंह पर मारना शुरू किया। इसने रोना है, मुहर्रम में नहीं रोएगा तो फिर कब रोएगा? जब अगले ऊंट के मुंह पर शिमर ने ताजियाना मारा तो उमर इब्न साद ने हाथ को पकड़ा और पकड़ के कहा, तूने रसूल का फरमान नहीं सुना कि सवारी वाले जानवर पे मुंह पे न मारा करो? ये अल्लाह की तस्बीह करते हैं, ये इसका कहना था। ये सकीना दौड़ कर सज्जाद के पास आई, दामन पकड़ के कहा, सज्जाद शिमर से कहे मैं भी तो मुंह से कुरान पढ़ती हूँ, मैं भी अपने मुंह से अल्लाह की तस्बीह करती हूँ, ये मेरे मुंह पर भी ताज़ियाने मार रहा है। तमाशा दुआ व हजरत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा वलिय्यिक सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि अस्साअत व फी कुल्लि सआत ज़ादल इल्म व वलिय्युन व हाफ़िज़ुन व क़ाइदुन व नासिरुन व दलीलुन व मुत्ता मुस्लिमुहु व आज़ाकतुन रब्ब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजान मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद या शबाब अल हुसैन अलैहिस्सलाम हिजाबा उम्मुल मसाइब सलाम।
اللهم صل على محمد حضرات تشریف فرماؤ خاندانی تطہیر دے سلام جو ذکر سننا ہے ذکر دے بارے سنیں سارے حضرات کھلے دل نال صلوات پڑھو تکلیف نہ سمجھو ذکر پاک کی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات قبولیت دن قبولیت یناتی اپنے اپنے بیماران دی شفا واسطے صلوات پڑھو اللہ دعا ہے بادشاہ کے دربار ہے تو سب تمام سادات مومنین مومنات درات اس وقت اس طرح رام چھوڑ کے اس مقدس اور طاہر دربار جو آیا عزت ماں بانیان محرم دی محنت کوشش کر کے کربلا والے سرداروں نے یہ صفحہ ماتم بچھائی پڑھنے والے نہیں پڑھائی میں نہ چیز دی نوکری پاک موزمات طاہرہ بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمایا ہمیشہ وسطیاں رہنو جائیوں آبادیاں آباد رہن بڑے وسین جتے مدینے والے سرداران دا ذکر ہوگا مالک اللہ توڑی میری نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما نعرہ تکبیر کافی ذرا تشریف فرماؤ اپنے پانی کو سارے میں ان کو بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری والنعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات سارے حضرات اپنی زبانوں نو معطر کرو صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ والعاقبۃ للمتقین وجنات للمؤمنین نعرہ حیدری بس دے رہو سجدے میں بیرال تھے جب نیاز سے جب بے نیاز سے پھر پیارا سجدے میں بیرال تھے جب بے نیاز سے بیٹھے حسین پشت محمد پہ ناز سے بسم اللہ بیٹھے حسین پشت محمد پہ سارے بولو ناز سے بیٹھے حسین پشت محمد پہ ناز سے سجدے کو طول دے کے سمجھا گئے رسول کہ لوگو میرا حسین ہے افضل نعمت
ایک لفظ اور انگشتری ہے دی کی نگینہ حسین کا خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا سورج پہ سوچ جان ستاروں پہ غور کر تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر تھوڑی طبیعت ہوئے مزاج مومن تو میں تو ایک قصیدہ نہ سنا میرا دل ہے میں جناب نو قصیدہ سنا مجلس نے بارس سبھی شبیر بادشاہ سردارہ دی تعریف کربلا دا میدان ایک پاسے 9 لاکھ فوج بھولے چک دا مجمع سیالکوٹ دا مجمع چنے ہوئے آزادار کربلا دا میدان ایک پاسے 9 لاکھ فوج دوجے پاسے کریم حسین گل ختم قصیدہ عمر بن سعد دی آواز حسین وقت یزید دا حسین دور یزید دا حسین وقت یزید دا حسین وقت یزید دا دور یزید دا یزید تیرا تخت و تاج نوگری کا تھا یزید تیرا تخت و تاج نوگری کا تھا حسین تیری آدمی محبت دلوں میں ہے علی کل ایمان نعرہ بسم اللہ کرم کربلا دا میدان ایک پاسے 9 لاکھ فوج دوجے پاسے جناب شبیر عمر ابن سعد دی آواز حسین وقت یزید دا دور یزید دا حسین 9 لاکھ فوج یزید دی حسین تو تنہائی حسین بولو حسین حسین تو تنہائی حسین تو کلیں حسین تو تنہائی یہ گل کون کرتا پہ عمر ابن سعد کرتا کہنے نال پہ سرکار شبیر حسین تو تنہائی حسین تو کلیں حسین وقت یزید ہے 9 لاکھ فوج یزید دی حسین تو تنہائی حسین تو کلیں جڑا بار بار گل کی تھی حسین تو تنہائی حسین تو کلیں جناب شبیر جڑا جواب دیتا میں قصیدہ جواب شروع کرتا شبیر سخی دی آواز آئیے آدم تو آدم تو گھن کے معاشر حسین تو تنہا ہے حسین کر لیں جناب شبیر دی آواز آئیے تینو پتہ کوئی نہیں آدم تو گھن کے معاشر تئیں توجہ ہر دور زمانہ صدا بابا جی قصیدہ میں تمہیں کلا سنان لگا قصیدہ انشاءاللہ ایسا سنان لگا مولائیاں آزاداراں دے ہاں ٹھر جانے بسم اللہ کر
حسین تنہا ہے حسین گلیں شبیر سے دی آواز آئی آدم تو ان کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ توجہ ساڈا شبیر فرمیندے نے توحید جینا دا پردہ او صرف گھرانا ساڈا او صرف گھرانا میں بسم اللہ ساڈا ہے عمر بن سعد دی آواز حسین یزید دا اتنا وسیع دسترخوان ہے 9 لاکھ فوج کھانا کھاون والی ہے تے کوئی چیز رکدی نہیں بے شمار سرکار شبیر دی آواز ہے تینوں پتہ کوئی نہیں یزید دا بہت محدود غلیظ تے پلید دسترخوان ہے توجہ دے حضرت حسین بابا جی کائنات دی قیمت دا شعر سنا رہا ہے شبیر سکی دی آواز آئی تو پہلی گل میرے نال دسترخوان دی کیتی ہے 9 لاکھ فوج کھانا کھاون والی ہے 9 لاکھ فوج کھانا کھاون والی ہے 9 لاکھ فوج کھانا کھاون والی ہے یزید دا وسیع دسترخوان حسین فرمیندے نا تینوں میں اپنے دسترخوان دا تعارف کرواواں توجہ نہیں آدھا حسین میرے پاسے آسے پاسے نہیں ویکھنا شبیر سکی دی آواز آئی ہے تینوں اپنے دسترخوان دا تعارف کرواواں ساڈے در تے فرشتے آندے نے گل ٹھیک کیتی ایتھوں روٹیاں لے کے بولو جاندے نے میری ماں دیاں روٹیاں عرشاں تے جڑے نہیں کھاندے او کھا دسترخوان دی گل کی سنا حسین فرمیندے نا تینوں اپنے دسترخوان دا تعارف کرواواں شبیر فرمیندے نے توحید دے دسترخوان تے وی عرشاں تے کھانا ساڈا حسین تنہائی کلیں 9 لاکھ فوجے حسین بیعت کیوں نہیں کرتا شبیر فرمیندے بیعت نہ میرے بابے کی تھی نہ میرے بھرا کی تھی نہ میں حسین کی تھی نہ میں کرنی توجہ نہیں حسین شبیر سکی دی آواز آئی آدم دساں بیعت کیوں نہیں کی تھی کیوں نہیں کرنی بیعت کیوں نہیں کی تھی توجہ کیوں نہیں کیتی کیوں نہیں کرنی کیوں نہیں کیتی کیوں نہیں کرنی بیعت نہ کرن دی وجہ کیڑی ہے سرکار شبیر دی آواز آئی ہے سفیان تو حاجات آیا ہے میرا پیو عمران دا جایا سارے بولے سو تو میں اگلی صدر پڑھ ساں میرا پیو عمران دا سارے بولو یار میں آدھو حسین میرا پیو عمران دا جایا ہے تساں ساڈے نال نہیں رل سکدے اساں اپنے آپ
दुनिया खल्क थई ओ जगते नाना सदा सचिया मेंबर मैं कंजूसी नहीं क्या करता मुहर्रम में बाबा कल्याण कसीदा नहीं पढ़ी सोजिया ने टेक ना मगर मेरा दिल कर रहा है कि एडे बादशाह के खूबसूरत अंदाज च मनन वाले आजादारा मैं क्यों ना कसीदा सुनावा हमारे मेरे साथ दिया आवाज़ हुसैन 9 लाख फौजे आम फौज नहीं 9 लाख फौजे लो जेड़ा बंदा हुण तक नामे अली दी तिलावत नहीं कर सकिया बंदा जिंदा होवे नामे अली दी तिलावत ना करे हो ही नहीं सकता उमर इब्न साद दी आवाज़ आई आम फौज नहीं फौजकारी हैं हाफिज कुरान हैं फौजकारी हाफिज कुरान फौजकारी हाफिज कुरान शब्बीर सभी दी आवाज़ आई अगर फौजकारी हैं हाफिज कुरान हैं फौजकारी हैं हाफिज कुरान हैं आदन अपना तारुफ करवावा साडी मर्जी रब दी मर्जी अदा हो गया फरमान रब रे मानदा है लानत है साडे दुश्मन ते भोकारी कुरान सारे कुरान पढ़ो है नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमावे सलवात मिलके पढ़ लो बा आवाज़ बुलंद सारे हज़रात बा जमात सलवात की कोशिश करो और ये कसीदा एक सलाह एक मशवरा पंजाबी ज़ुबान का कसीदा बहुत सारा है कसीदा चंगी नेक सलाह माड़ा बंदा भी दे लेनी चाहिए हुसैन सरदार के मातमीया का जोड़े पर्दा होने के नाते नाल यकीनन सलाह चंगी ते नेक सलावत मिल के पढ़ो तो कसीदा शुरू करो खूबसूरत अंदाज इसानी तिलावत में लगा
बिस्मिल्लाह कर आज गल ठीक की थी बिस्मिल्लाह करा तेरे जे करबला कोई नहीं तैनू काबे दा फिर हया कोई नहीं आ मेरा वीर नमाज बेशक पढ़ रोजा रख हज कर गल उस बंदे नाल है जेड़ा अली दा दुश्मन वो नमाज पढ़े रोजा रखे हज करे उस बंदे नाल गल करदा पिया आ मेरा वीर भावें जितनी नमाज पढ़ ले आ मैं तेनू दसां ते गल केड़ी करदा पिया बाबा जी कई लोग आते हैं सदके तू अय्या भी ना भाई भाई वाह वाह और तू शर्म जरा नहीं आई वाह वाह और नारा सुन के अमीर अली दा खोल के पंजे ओए अल्लाह भी दे दुश्मनां ते सदके या तुम कथा सुटो सारे और लख डाला बिस्मिल्लाह करा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बाबा जी कई लोग आते हैं सरकार हजरत इमाम जियो जियो बेशुमार गल्ला होंगी है ना बाबा जी सरकार कलमा ना पढ़िया कलमे दी तो मतलब उस बादशाह दे लैंदे जिस नबियां दे सुल्तान दा निकाह पढ़िया उन्हां लोगां नाल गल करन लगा जेड़े आ ते जनाब हजरत इमरान कलमा ना पढ़िया उन्हां बंदियां नूं मुखातिब हो के शेर तिलावत करन लगा ते आदा किहड़ी गल पिया बड़ी मेहरबानी हौसला अफजाई का शुक्रिया बिस्मिल्लाह करा बाबा जी एक शेर मैं और थोड़ा जहा वक्त और नमाज पढ़ना चाहिए सलवात मिल के पढ़ लो बाबा
غازی دونوں رنگ لاوے بسم اللہ کہنا ختم پہ کرتا ہوگی نوکری تمام انتظار ختم ممبر بھائی دے والے او حلالی صدا میں ناکدار نے جہد دل وچ آلے دے ملا کوئی نے او حلالی صدا میں ناکدار نے جہد دل وچ آلے دے ملا کوئی نے او حلالی صدا میں ناکدار نے جہد دل وچ کھڑا ہے بلحرامی جو ہویا گلا کوئی نہیں یہ میرے حصے کی عبادت ان کو وین ختم کوئی زیادہ وقت نہیں پڑھنا میرے باپ میرے بھائی بادشاہ حسین دے عزتاں علی مدح سکی شبیر ہر عزادار ہر ماتمی ہر مدح خان و عزت شان نال زندہ رکھے عزتاں علی بھیرا منبر دیما اکھی جانے وہ مخدومہ جانے وہ طاہرہ معظمہ صدیقہ بی جانے بزرگ فرمیندن جانے بھیرا میں یہ پتہ نہ جو ساڈی بہن دا قد کتنا میں بسم اللہ کرا کوئی زیادہ وقت نہیں پڑھنا ایک وین وعدے کے مطابق ختم پہ کرنا گھنٹے کی شبیر گھنٹے شبیر کچالے دیکھنا دیکھے بھیڑ کو سید آدم میڈے قتلی ہوتے گل مکوائیں دی تیرا قدم نہ باہر سین توڑا کرسا قبول فرمائے بھلاو میڈے قتلی ہوتے گل مکوائیں دی تیرا قدم نہ باہر کیا کردہ جی کرا جی میڈے قتلی ہوتے گل مکوائیں دی تیرا قدم نہ باہر جی کرا لکھ مارا کھا میں تو نوکر میڈے قتلی ہوتے گل مکوائیں دی تیرا قدم نہ باہر بسم اللہ کرا تیرے پردے تو دارائن قربان کرا جی کرا میڈے قتلی ہوتے گل مکوائیں دی تیرا قدم نہ باہر کیوں نام دا حسین وجہ دسی ہے تو ہے تصویر میری ماں زہرا دی ویدی درد جگار کو کھانا سید آدھا کی ویٹر سے سوڑیاں ہے وہ گلیاں ویچتے کو ٹرن دا وال نہیں سید آدھا زینب سوا نماز دے